بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزد بسلطان كل مشت الوسم الله سبحانه وتعالى شدنا قراني أجرين تونا وديت تونا نسونا الدنيا كسجل هو جديد موي واشتى الوسم الله سبحانه وتعالى شدنا كفاستور في مسجد موي رمضان واشتى الوسم الله سبحانه وتعالى شدنا موي بتعبرون الله سبحانه وتعالى واشتى الفاست موي إن شاء الله نتاج بتعرفون نمازن الفطر بيرامit mirë përpara se ta fillojmë inshallah dua që t'ja përkujtoj për arsye se është një ibadet e cili bëhet dita e vite, kështu që në mënyra e falës, domethënë përderisa vëneve se dënon në vite që ta shikojmë në ta kryejmë si falet, ashtu që t'ja përkujtojmë edhe juve, nga se është më e mirë kjo për ne gjithë. Namazi i fitër bajramit domethënë do të falet 2 rekate dedikiert. Kështu që në tekbirin e parë, pas të marrë tekbirin fillestar, pas tekbirit fillestar do t'i marrë edhe 7 tekbire tjera, pastaj do të lexojmë ilhamin, edhe lesurin nga Kurani, pastaj në rekatin e dytë do t'i marrë për të ngritur në kam, për në filluar rekatin e dytë, do i marrë edhe 5 tekbira, pastaj do të lexojmë ilhamin, do të lexojmë suren, dhe kështu që domethënë me të shehot do të përfundojmë edhe namazin e fitër bajramit. Inshallah do ta fillojmë do ta falim në drejtim inshallah. Drejtëm sa. Ju shani telefonin të mu. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Vëllezër të ndershëm, fillimisht të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërsa salavatet dhe përshëndetjet të dërgojmë për pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, mbi ata të cilët ndoqën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dëshim se na duke jetuar disa çaste në teksimit në këtë ditë e bukur, në këtë ditë të madhe ku Allah subhanahu wa taala ja bëri bajram besimtarëve dhe kanë hak që ta lezojnë këtë ditë muslimanët tonë në botës për arsye se kanë sakrifikuar vetët e tyre gjatë muajit të cilën kanë lodhur vetët e tyre në ibadet për Allah subhanahu wa taala, nga që i ndalën jepshët e tyre vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala dhe për këtë inshallah siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam للمؤمن فرحتان فرحة عند اللقاء فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Kur'an thot për besimtarit janë dy shkaqe apo dy gëzime për ai agjeron një gëzim i tij është kur bën iftar e që kanë thënë dietarët se njëri mendim është që kur bën iftar domthonjë gjatë muajit Ramazan ndërsa mendimi tjetër është se kur ta bëj bajramin pas Ramazanit. Ne lutem Allah subhanahu wa taala që Allah subhanahu wa taala të kënaqë me neve dhe të na gëzojë në dunjë dhe në ahiret. Dhe të ndeshëm musliman, nuk ka dyshim se jetojmë me një fe të pastër, me një fe të zgjedhur tek Allah subhanahu wa taala, e që është feja vetëm e pranuar tek Allah subhanahu wa taala, e kjo është feja islame. Dhe nuk ka fe tjetër e cila pretendon se është hak për me të drejtë përpos islamit që është pranuar tek Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala inshallah dhe sot ne do të flasim diçka shkurtimisht rreth mirësisë së islamit dhe këtij nimeti apo mirësisë që Allah subhanahu wa taala ka dhëruar robët e tij. Dhe kur që nuk ka rob i shpëtim në dunjë dhe ahiret vetëm përmes këtij islamit të bukur. Dhe kështu që Allah subhanahu wa taala thot inna ad-dina 'inda Allah al-islam, feja vetëm e pranuar tek Allah subhanahu wa taala është islami. Dhe çdo kush i cili pretendon se ka fe dhe ka gëzime dhe ka fesa të tjera do të jenë të kota si në dunjë dhe ahiret, të cilat fesat e cilat i kanë fe të tjera do me thonë që e praktikojnë apo e pasojnë këto festa me lloj gjunahe, lloj alkooli dhe pirje, kur di se përfundimi këtyre festave ose ka me realizuar, domethënë ose ka me përfunduar me vrasje, me mbytyje dhe shkatrim, dhe Allah subhanahu wa taala nuk ka mundësi që një festë që është një festë spoti e bereqet apo ta ngrihet në dëgsim. Mirë po përfundimi çdo festë tjetër di se ose ka me pas mbytyje vrasje, mirë po elhamdulillah Allah subhanahu wa taala që na ka dhëruar me këtë islam dhe kurse sot islami na ka dhëruar këtë festë e cila do të thonë ekzakt çdo besimtar. Kjo festë në këtë ditë, në këtë çast, në këtë moment, kur sot muslimani ka çastin që ta shtrijë dorën e partimit pa marrë parasysh se çfarë ngatëse ka pasur Allahu ti musliman, pa marrë parasysh se sa fytyrë që mban në mesër, mirë pa Allah subhanahu wa taala në këtë ditë madhe ja ka dhënë rastin që çdo musliman të shtrijë dorën e tij Allahut të tina, ta fal, nga se sot kush fal Allah subhanahu wa taala do ta falë ditën e gjykimit. Por këtë arsye kjo fe, na jemi krenar, të cilët i takojmë të dinin islam dhe do të krenohemi për arsye se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me këtë din. Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me këtë din dhe nuk kënaqet Allah me ndonjë fe tjetër përpas saj. Sikur që është thënë se te vetë pranuar tek Allahu është Islami. Për këtë Allah subhanahu wa taala
ditën e Arafatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdesa ishte të qëndruar me sahabë, përdesa ishte të qëndruar me shokët e tij me 120 sahabë më tepër. Allah subhanahu wa taala po i zbret Kur'anin, po i zbret ajetin Kur'an ku thot: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot është dita kur ja kam plotësuar fen time ndaj jush. Do të thonë do ditë një ndaj jush dhe e kam zgjedhur për fe ju për juve Islamin, nga sa unë jam me këtë i kënaqur. Do të thonë Allah subhanahu wa taala po e siguron, Allah subhanahu wa taala po e potencon, Allah subhanahu wa taala po e pohon se dashuria apo ajo që është Allah i kënaqur vetëm me atë që adhurohet Allah subhanahu wa taala përmes së feje. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala i ka çortuar rrobat e tilla, i ka thonë dhe na ka treguar neve si besimtarë, për arsye se çfarë do feje merr njeriu apo robi Allahut tok, nuk ka më pranuar Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye kjo fjalën Allah subhanahu wa taala فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ata kush kërkon din, kush kërkon fe tjetër, dhe kush e pëlqen ndonjë fe tjetër pas fesë islame, atëherë ati nuk i prarohet dhe në ditën e gjykimit do të jetë prej të humbërve. Allah na lut. Po ne alhamdulillah falënderojmë Allah subhanahu wa taala dhe duhet ta them këtë dua nga ajeti që ka mësuar Allah subhanahu wa taala, që thotë وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Na nuk ishte me pas me qenë të udhëzuar këtë din, ose nga sa asnjë me çefin tonë nuk na zgjedh. Mirë pa Allah subhanahu wa taala pa na pyetur na ka dhënë dhe na ka zgjedh. Kjo halë don, nga ana Allah subhanahu wa taala se ka dash për miliona pejesa, të cilat e bin zotra të tjerë të rrejshëm, se është ti Allah subhanahu wa taala ta ka mësuar këtë din, ta ka mësuar ta ka dhënë këtë epitet tyje, që ti je robi i Allahut dhe mos mosh atë që dërkuina, ti në shtrohesh apo ti mos sesh për Allah subhanahu wa taala. A nuk ka kjo zgjidhje, a nuk ka kjo meritë e madhe të cilën Allah subhanahu wa taala na ka dhënë. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Na falënderojmë Allah subhanahu wa taala të cilën na ka zgjedhur këtë dinë dhe na ka mësuar që të jemi pjesëtar të këtij dini të madh. Allah subhanahu wa taala përpas asaj që na ka zgjedhur këtë dinë, na ka marrë edhe besën para se na kriju ne 50.000 vite, do të thonë para se me kriju njerëz në gjërësi, e ka marrë shpirtat e tonë kur i ka krijuar, ende ne pa qenë gjallë, ende na ka krijuar si trup. Allah subhanahu wa taala besën për shpirtat tona ka marrë dhe kur e ka marrë ne duke qenë dorëvat në shpinën e Ademit alayhi salam. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa idha khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna." Thot Allah subhanahu wa taala, a kujtoni thot ju kur keni qenë në shpinën e Ademit alayhi salam, para se ti krijon gjësin, 50.000 vite para se na krijon neve, Allah subhanahu wa taala ka marrë besën te çdo shpirti tonë këto, prej Ademit alayhi salam deri atë që vjen në kiamet, edhe i ka bënë që dëshmojnë për vetët e tyre, edhe ka thonë alastu bi rabbikum, gjithë na ka thonë, pa më parasysh çfarë fenë ka thonë se njerëzit mirë pa Allah subhanahu wa taala çdo shpirt që ka dhënë besën se Allah do ta adhurojë, pa më parasysh se dëvimet që kanë bërë nga ana e shejtanit që ka dëvimë popull të mëhershëm, edhe popull që sillen gjindën sot, edhe do të lejohen deri në kiamet, mirë po nuk ka mundësi të devijojnë robët e tij të sinqertë. Për arsye se ata kanë qenë besnik, ata që kanë qenë besnik që kanë dhënë besën Allah subhanahu wa taala para se me krijuar. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala a kujtoni besën kur ju na mori juve si pasardh të Ademit alayhi salam, edhe ju po mështimë dëshmu vetën juve kur ju kanë pyetur alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj, krejt kina thonë bela, krejt kina thonë bela shahidna, po Zoti jonë. Mirë pa atu vallë, a na kujtohet nema e besë që e ka thonë Allah subhanahu wa taala në këtë moment kur Allah subhanahu wa taala pohon këtë në Kur'an me fjalët e tij, nuk na kujtohet. Mirë po çka na kujton neve këtë besë që e ka thonë Allah subhanahu wa taala, do të thonë 10 shekuj është adhuruar i pastër pa i bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Ky din që do të tregohet se është din i vërtetë dhe i pastër. Kurse Allah subhanahu wa taala që kupton këtë që ka qenë din i pranuar dhe i pastër, 10 shekuj me Allah me radhë është adhuruar Allah i pastër dhe nuk ka nevojë të dërgojë pejgamber. E din nga ana se Allah subhanahu wa taala kur fillon popullet të ndryshëm që ta adhurojnë dikën tjetër përpas Allahut apo ti përkulin dikën tjetër përpas Allahut subhanahu wa taala, e dërgoi Nuhin alayhis salam, do të thonë pas 10 shekujve me apo 1 viteve. Dhe kjo tregon se çdo herë një popull i cili e humb të rrugën e Allahut, apo marrë një popull i cili adhuron apo i bën të sishë dikujt tjetër përpas Allahut, Allah subhanahu wa taala dërgon të pejgamberët që ata heshtë drejtën e tyre. Për këtë arsye, kjo është dini i pastër që Allah subhanahu wa taala ka ruajtur, edhe do ta ruajë deri në ditën e gjykimit. Pa më parasysh ata armiqtë e Islamit sa mundon ta luftojnë këtë Islam. Pa më parasysh se sa ne sot
jena dëshmitar që luftohet në mënyra të ndryshme si nga media se ka çdo tjetër, mirë po me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, vetëm se rritet, vetëm se shtohet ky din, për arsye se Allahu subhanahu ka pohukën Kur'an, dhe ka thonë yuridun yutfi'u nura Allah bi afwahihim fa yabda Allah illa an yatimma nura. Ka thonë dëshirojnë ata që ta fikin dritën e Allahut subhanahu wa taala me gjuhën e tyre, me gojën e tyre, mirë pa Allahu subhanahu wa taala asesi nuk pranon, vetëm se ka me shpërndarë të dinë dhe ka me rritë të dinë. Për këtë arsye elhamdulillah Allah subhanahu wa taala që përmes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çaja pjesa që na ka marrë Allah subhanahu wa taala na tregon se çdo fëmijë që lind pa parasysh tek ne muslimanët apo të qetë feja lind si musliman. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ka me lind në të vetëm të cilën Allah pa në dëshmërinë në Islam që ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Këtë pohon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë kullu mawludin yalidu ala fatratihi. Çdo i ri, çdo fëmijë që lind pinor në saj, do të thonë lind në dëshmërinë e vet në Islam. Pastaj varet i prindë se i ka. Nëse i ka thotë jahudi ka me bëj jahudi, nëse i ka nasrani krishterë ka me bëj krishterë, nëse i ka me xhosin zjat votes ka me bëj zjat votes. Mirë po kjo dëshmon se Allah subhanahu wa taala çdo shpirt fillimisht e krijon musliman, pastaj varet ajo se çfarë i takon prindet e tij. Mirë po Allah subhanahu wa taala po i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të qëndrojnë këtë din, të adhurojnë Allah subhanahu wa taala, për arsye se nuk ka mundësi njëri me qëndruar këtë din të pastër, apo në atë dëshmërinë që Allah subhanahu wa taala ka krijuar për postë nëse ai e ul këtë din dhe çet sejë para Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi me çu besën Allah subhanahu wa taala nën, që kena thonë bela shahidna, mirë kena dëshmuar Allah se ti je Zoti jon dhe mos ti bësh Allah subhanahu wa taala sejë. Për këtë arsye se pejgamberi sallallahu alaihi ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala ka thonë wa aqim wajhaka lid-din hanifan fatara Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Ka thonë Allah subhanahu wa taala dhe ti ngritum dhe bën sejë për Allah subhanahu wa taala, apo ngritet dinin e tij dhe praktikoje atë الحنيفة فطر الله التي فطر الناس عليها نديني باستر يصير نقرأنا شرك نديني باستر يصير نقرأنا الله شيء نقرأنا ريفال نقرأنا شوك porque Allah bën sejë dhe adhurojë atë për atë arsye se kjo është fe apo kjo është Islam të cilën fatar Allahu an-nas 'alayha që Allahu subhanahu wa ta'ala në dëshmërinë që ja ka dhënë njerëzve i kanë në Islam, sikur që shton dhe besa kur ka Allahu subhanahu la tabdila li khalqillah, e që nuk ka ndryshim në krijimin që Allahu subhanahu wa ta'ala tregon apo në atë e ka krijuar. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm musliman, është për të çuditur kur mushrikët e Mekës heshin Islam, heshin këtë din, këtë nimet Allahu subhanahu wa taala. Për të treguar një rast ku tregon Talebe apo në sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Baghdad al-Ghafari, thotë ka qëndruar një ditë atë kurdesa e ja tregon të pastaj muslimanëve para se që hynin këtë din. Dhe ata ishin duke adhuruar statuja, ishin duke adhuruar gur apo kryqën në vend Allahu subhanahu wa taala, apo imazhin si vesile apo ndërmjesim për të pranuar Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala shqetëson se si ata vetë me vetë ato gjëra pasi që hyshin në Islam, e ndojshin gishtin në kokë ato të thëshin shqetëson se çka kanë adhuruar. Apo Baghdad al-Ghafari tregon shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ditë duke qenë kështu së bashku dhe të thotë ja ka betuar dhe ka qesh. Po pyesin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e thanë, pse po qesh në Baghdad? Ta çka do të qeshësh? Apo çka është të bëj? Apo çka po kujtohet çka je të qesh? Thotë vallahi ta më kujtohet se para se me hin këtë din të Allahu subhanahu wa taala, para se më kthy këtë në dëshmëri të Allahu subhanahu wa taala, pasi që kena ndërruar ato statue thotë nëse u kujtohem para se me dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam pejgamber, thotë ju kujtohet thotë për kena pasvaruar me Zot, që qush me Zot ala zamihim nga kohimi të tëra, Zot i rrejshëm. Thotë dhe një ditë të qëndrova, thotë kur shkova thotë që të adhuroj janë, e përkula thotë e gjeta thotë një dhënë për e cila kishte hyrë në mbi kokën e tina. Mbi kokën e tina. Pastaj ka lexuar këtë fjalë. Thotë Rabbi yaqulu tha'ban balasihi. Thotë çfarë Zoti thotë është ai i cili thotë hyj thotë kokën e tij një dhënë për dhe thotë e kryen urinën mbi kokën e tij. Farë Zoti është ai i cili nuk e ndal apo nuk ka mundësi ta mbrojë veten e tij nga një dhëpër. Dhëpër domethënë një keres që Allah subhanahu e ka prunë, ja ka thënë si argument se çfarë Zoti mund me qenë ai i cili adhuron ju. Për të arsye vazhdon thotë
laqad dhalla min bala alayhi al-tha'labani, vetë ka më qenë poshtruar ai se lejan që ta urrenoj kryet e tij, edhe që ta drejtë Zot, fa law kana rabban kana yamna'u nafsahu, sa sikur që thjesht Zoti vërtet që tash ka adhuron në fat jahiliet, do të kishte pas më ndalu këtë vepër dhe se ta bonte ai vepër, fa la khayra fi rabbin na'tihi al-mutalibu, do thot nuk ka hajër në Zot, i cili çon drejtë Zot dhe kërkon mbrojtje apo kërkon ndihmë nga tjerët, برئت من أصنام في الأرض كلها قد الله تحت دشمي para juve edhe dëshmoj Allahu subhanahu wa taala se unë distancohem nga çdo shirk i bota Allahut apo ndonjë sanem që apo ndonjë statuj që adhurohet përpas Allahut mirë po thotë di pojse Allahu subhanahu wa taala wa amantu billahi alladhi huwa ghalibu edhe tash të qëndroj dhe besoj në Allahun subhanahu wa taala dhe nga ai se ai shpërçiplot dhe nga ai dhe tek ai nuk ka mundësi marrë çdo kush me pushtuar por grashti vëllezër të ndeshur musliman. Ta ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë Omer radiallahu ta'ala anhu treguohet në rast, thotë se kur hyri në Islam, thotë dhe kjo thotë që shkove shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasi që heshin këtë din pastër, e kuptojshin këtë fetë madhe që Allah subhanahu wa taala e kishte shpëtuar nga errësira, po thotë Allah subhanahu se pejgamberi sa e ka quhen pejgamber bil haq, e ka dërguar me të vërtetë që të nxjerrë njerëzit nga errësira dhe dritë dhe i kujton këto fjalë të Allah subhanahu wa taala, po sa lexon Omer radiallahu ta'ala anhu këtë ajet dhe kujton thotë nuk na kujton aty kujtohet thotë kur ishin në xahiliet në ignorancë para islamit që i marrëshin thotë zotat e tona pi hurmave i andrëshin ata në fund të hajshme çfarë zotë janë këta të cilat ata vetë i marrojnë me durrët e tona dhe pastaj i hajshme a ka mundsi vëllai i dashur musliman shiqoni se ku ka arrit shejtani dhe tek ata me të vërtuar dhe e ka prishur atë në dëshmërinë që Allah subhanahu wa taala ka marrë pjesën që më qenë rreth të tij sinqert për dashuri Allah subhanahu wa taala e ka porositur me këtë dinë se këtë dinë është kërkon sinqeritet, këtë dinë kërkon ushtrim, këtë dinë kërkon për ulje, këtë dinë kërkon që të përkushtohesh gjithë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk lejon që me Allahu subhanahu wa taala të adhurohet ndonjë zot tjetër. Për kësaj Allahu subhanahu wa taala thot Kur'an, dhe që e dini dhe krejt është sura Al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad, thuaj se Allahu është një, Allahu samad, e ati përkasin gjithë të cilësitë. لم يلد ولم يولد أصله ككلمة من أصله كشت من الرسول ولم يكن له كفوا أحد هذا نقص من ويش فراسك من مويتنا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر الله سبحانه وتعالى فاستيقظ por me të heqën vrejtën atërët e cilët mendohen dhe thojnë se këtë din nuk në pëlqen dhe thojnë se ata asë nuk ka shijuar imanin e këtij dini, ata nuk kanë shijuar ende realitetin e kësaj feje, të cilët ndoshta ka prej neve që na iman dop dhe lakon të fe tjera apo na pëlqen diçka nga fe tjera, vallahi Allah subhanahu wa taala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi atë hejrën, nëse të lakon vetëm zemra pak dhe pohon apo dëshiron që të jesh dinë të lakuna e të cilët kanë fe kota, Allah subhanahu wa taala po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka mundësi njëri që të bie në shirk duke dashur një fe tjetër apo të bëjë mohem në fenë e vet duke laguar fenë tjetër sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne jemi dëshmitar se asaj kohe kur sot ndoshta musliman fesat e xhafira apo fesat e tjera i festojnë më shumë se ata të cilët investojnë në fesat e tyre a nuk jena dëshmitar se kur vi viti i ri ndoshta musliman të shkret më shumë harxhojnë parë më shumë harxhojnë apo bojnë të vëdhir do të thonë të sabrofat shqip që në thonë në hargjime në gjërat kohëta për fejtë të tjera se sa për fejtë të tëre të cilat e bojnë për bajram për grashtia Allah subhanahu wa taala ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka walladhina min qablik law ashrakta la'ahbatanna Allah 'amalak ka thonë pejgamberi Allah subhanahu wa taala në Kur'an të zbesë të shpall ti o pejgamber o Muhammed edhe atyre pejgamberët që ishin para teje se nëse i bën shirk Allah subhanahu wa taala edhe pse i pejgamber Allah t'i azhëson vepër për dashuri vëllezër të ndeshur musliman ky din për sinqeritet ky din për kushte ky din për nështrim për dashuri Allah subhanahu wa taala thot edhe në ajete të tjera që thot kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah thuaj mos thuaj se ata tjetër që kanë thonë se ta i Zotit që pa ndëroj dash na sellen do vija pa dëm ama Allah subhanahu wa taala ka mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të largojnë këto mendime nga vetët e tyre dhe t'ia mësoj se Allah subhanahu wa taala është ai i cili sjell do vijë dhe i dërgon dënim në servitorët e tina për dashuri Allah subhanahu wa taala ka mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot kul la amliku li nafsi naf'an wala darra thuaj nuk posedoj për vetën time as dobi as dëm nga sa nuk kam vetësi se kam sensibilitet e mia illa ma sha Allah përveç asaj që ka dhënë Allah subhanahu wa taala
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيره. Me pasojnë që unë e di ghaibin, me pasojnë që unë e di mëshirën se çka mbret nesër para Allahu subhanahu wa taala, unë do të kisha shpëtuar apo të kisha shpejtuar të kisha bërë vepra të mira. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laysa minna man tutayra aw tutira lahu", nuk është për neve ai i cili fryn apo i fryn të bëhet fryn dikush përpos me Kur'an. Keni po fallçor, domethënë të ndryshme relacione të cilat mundohen dhe bëhen hemalia të ndryshme. Ato janë përdoret shirku të madh që i bën rival Allahu subhanahu wa taala, au tukhina au takhana au tukhin lahu, apo të fryn, domethënë çto hemalia nusfa të cilat i morin domethënë rreth Allahut për me mbrojtën. Ai që ndron as Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi më të bëj askush i dëm, nëse Allahu subhanahu wa taala ka mbrojtën, nëse Allahu te ke lut Allahun. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sahabi dhe të i thotë ja veni domethënë oj gjelashta të mësoj disa fjalë. Ihfazillah yahfazuk. Ruja Allah subhanahu wa taala, Allahu do t'ju ruaj juve. Ruja Allah subhanahu wa taala, Allahu do t'ju ruaj juve. Ihfazillah tajibhu tijahak. Ruja Allah subhanahu wa taala. Çka do të thonë ruj? Allah subhanahu wa taala se i bën dëm të kush. Mirë po Allah subhanahu wa taala për na mëson për mesxhues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ngritet në dinën e tij, përkushtoi fesë tina, nështroje urdhët Allah subhanahu wa taala, nëse ti nështrohesh, sikur që ka vazhduar hadithi më poshtë thotë, sikur se krejt gjendët të lidhen, shejtanët, i parë dhe i fundit, dhe krejt njerëzit e botës të lidhen i parë dhe i fundit, nëse kanë dëshirë apo mundohen më të bëjnë diçka keq, nuk ka mundësi më të bëjnë keq vetëm atë që Allah subhanahu wa taala ka shëruar. Po ashtu edhe nëse ke dynjë prej gjendëve dhe njerëzve thotë të bëhen për më bëj juve diçka keq, thotë nuk mirë, thotë nuk ka mundësi, thotë më bëhen diçka përveç apo Allah subhanahu wa taala që ka shkruar. Për të ashtu edhe shumë ajete apo hadithe tjetër që flasin për vështirësinë e këtij dini, e ne lutem Allah subhanahu wa taala që të na bëjë besimtar në këtë dinë, na forcojë këtë dinë, na forcojë imanin këtë dinë, ta adhurojmë Allah subhanahu wa taala ashtu pas që Allah subhanahu wa taala don. Lutem Allah subhanahu wa taala që çdo vepër në lutje na pranon, çdo namaz, çdo ruku dhe çdo sejdë që ne kemi për Allah subhanahu wa taala na pranon. Lutem Allah subhanahu wa taala që me pejgamberët e tij në xhenet na bashkon, e çdo vepër të keq që na largon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله نتبقى تدرسنا بيبرهاي إن شاء الله فطر بيرامي. شتى إن شاء الله جدا كوي إن شاء الله سبحانه وتعالى يبرهنا تدوي بس يعني منذ جت موت رمضان وجتة فرحانة كوي ديتا فطر بيرامي تجذب. Elusim Allahu subhanahu wa taala që na pranon veprat tona, pashtë të kërkojmë nga jo halal, nëse na gjatë, apo nëse na ka fundikon, për të na çuar nga çdo Allahu subhanahu wa taala, ku na ka dhënë ona i shejtanit, aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam,